श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। श्रीशैलवंशनिजतात नृसिंहसूरेः पादाम्बुजप्रणयनं तदवाप्तमन्त्रं श्रीमन्नृसिंहगुरुवर्यकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथगुरुमात्मगुणाढ्यमीडे। तत्त्वमुक्ताकलापे जीवसरे 14 श्लोकः। अत्र जीवात्मा एक एव इति अयं पक्षः इदानीं खण्ड्यमानः वर्तते। पूर्वतनश्लोके एव जीवात्मा एक एव, तत्र लोकव्यवहारः स्वाप्नव्यवहारवत् भवितुमर्हति इत्यादिस्थले तत्र इत्यादिनिरूपणे तत्र दोषः उक्तः। अत्र विशिष्य उपदेशः न सम्भवति तस्मिन् मते इति एतत् प्रतिपाद्यते। कश्चन उपदिशति, कश्चन उपदिष्टो भवति। एवं व्यवहारस्तु अवश्यं एकस्यैव जीवस्य अङ्गीकर्तृमते न भवितुमर्हति इति एतदत्र उच्यते। स्वस्य स्वेनोपदेशो न भवति न परब्रह्मणा निष्कलत्वात् नाविद्या चेतयित्री स्वतनुसमधिकं वर्ष्म निर्जीवमात्थ कश्चित् तत्त्वं ब्रवीतीत्ययमुपनिपतद्भ्रान्तिरुन्मुच्यते चेत् तादृग्भ्रान्तिः पुरापि ह्यभवददिति ते किं तदैवेष मुक्तः इति। स्वस्य स्वेनोपदेशः न भवति, स्वस्य स्वेन उपदेशः न भवति। इदानीं जीवः कश्चन अस्ति, सः उपदेशं प्राप्नोति, उपदेशवशात् मुक्तो भवति इति एवं रीतिरस्ति। तत्र जीवः कस्मात् उपदेशं प्राप्तः इति एतत् निरूपणीयं। जीवः जीवादुपदेशं प्राप्तो वा अथवा ब्रह्मणः उपदेशं प्राप्तो वा अथवा तत्र जीवः अविद्यातः एव उपदेशं प्राप्तवान् वा इति एवम् अत्र विकल्पः कर्तुं शक्यते। तत्र जीवः जीवादेव उपदेशं प्राप्तः इति चेत् भवतां पक्षे एक एव जीवः, सः जीवः न उपदिष्टवान्। सः जीवः उपदिष्टवान् इति चेत् सः न उपदिष्टः। यतः उपदेष्टा उपदेश्यः इति अनयोः अवश्यं भेदः स्वीकर्तव्यः लोकानुसारेण। अतः सः स्वयं न उपदेष्टुं शक्नोति इत्यतः जीवः न अत्र उपदेष्टा। परब्रह्म उपदेष्टृ इति चेत् परब्रह्म निष्कलत्वात् तद् न भवति उपदेष्टृ। यतः उपदेष्टा इति कश्चन सकलः एव खलु स्यात्। उपदेष्टा इति चेत् उपदेशं कुर्यात्, उपदेशकरणार्थं तः शरीरविशिष्टः स्यात्। ब्रह्म तु उदासीनं तिष्ठति, सः तत् किमर्थम् उपदिशति? तः ब्रह्म उपदिशति इति एतद् न सम्भवति। तर्हि अविद्या एव अवशिष्टा। अविद्या उपदिशति इति चेत् अविद्या न चेतयित्री, अविद्या न चेतनात्मिका इति कृत्वा चेतनेनैव खलु उपदेशः सम्भवति। एततः अविद्या उपदेशं करोति इति एतन्न सङ्गच्छते। न अविद्यावशात् उपदेशभावः भवितुमर्हति। यतः अविद्याकल्पितं भवति अन्यत् शरीरं, तस्मिन् शरीरे विद्यमानः जीवः एनं बोधयति इति चेत् तन्न सम्भवति। तद्भवतां मते किमुच्यते? स्वतनुसमधिकं वर्ष्म निर्जीवम् आत्थ। स्वतनुसमधिकम् अन्यत् वर्ष्म शरीरं तावत् निर्जीवमेव, अन्यस्मिन् शरीरे जीवः नास्ति इति कृत्वा तादृशशरीरविशिष्टजीवः उपदिशति इति वक्तुं न शक्यते। इत्यतः अत्र अविद्यातः अपि उपदेशः न भवितुमर्हति। न भोः, अविद्यातः उपदेशः नाम अयं स्वयं चिन्तयति। इदानीं जीवस्य भ्रमः जातः। यदा स्वप्ने तावत् अन्यः एनं ताडयति इतिवत् भ्रमः, परन्तु स्वप्ने अन्यः नास्ति एव, अन्यः अनेनैव परिकल्पितः। सः एनं ताडयति इति स्वयं चिन्तयति इति भ्रमः यथा भवति, तद्वत् इदानीं भ्रमः अस्य। कश्चित् तत्त्वं ब्रवीति, कश्चित् मह्यं तत्त्वं ब्रवीति इति कस्यचित् भ्रमः, इति जीवस्य भ्रमः जायते। तादृशभ्रमवशात् अयं मुक्तो भवति। उपदेशः सिद्ध्यति खलु, उपदेशवशात् मोक्षः इति चेत् तत्र वदति तादृग्भ्रान्तिः पुरापि हि अभवत्।
तादृशी भ्रान्तिः पुरा अपि शुकादीनां तादृशी एव खलु भ्रान्तिः इति भवतां मते वक्तव्यं। तादृक् भ्रान्तिः पुरापि अभवत्। यतः तत्र यतः उपदेष्टः भ्रान्तिकल्पितः परन्तु स्वयमेव इति उच्यते, तद् उपदेश्योऽपि स्वयमेव स्यात् खलु, अन्यः जीवः नास्ति इति कृत्वा शुकस्य यदा उपदेशः जातः इति भ्रान्तिः, तदानीमपि स्वयमेव उपदेशं प्राप्तवान् इति कृत्वा तादृश उपदेशात् शुकः मुक्तः इति चेत्, शुकः इति कश्चन जीवः मुक्तः, एक एव जीवः भवतां मते इति कृत्वा जीवः सः मुक्त एव, पूर्वमेव मुक्तः स्यात्। यदि पूर्वं न मुक्तः तर्हि इदानीमपि मोक्षः न स्यात्। उपदेशं विनैव नित्यमुक्तोऽयम् इति चेत् तदानीं शास्त्रस्य अपेक्षा एव न स्यात् इति कृत्वा भवतां मते एतादृशरीत्या जीवः उपदेशं प्राप्नोति, उपदेशवशात् मुक्तो भवति इत्यादि रीत्या बद्धमुक्तव्यवस्था वा उपदेश्य उपदेष्टृव्यवस्था वा भवितुं नार्हति भवतां मते इति अत्र प्रतिपादितं वर्तते। இது தத்துவமுக்தாகலாபத்தில் ஜீவசரத்தில் 14வது ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகத்தில் உலகத்தில் மொத்தமாக ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் இருக்கான் அப்படின்ட்டு சொல்கிற மதத்தில் ஒருத்தன் உபதேசிக்கிறான், ஒருத்தன் உபதேசிக்கப்படுகிறான், இப்படிலாம் லோகத்தில் இருக்கிற விவகாரம் சித்திக்காது அப்படிங்கிறத தனித்தெடுத்து சொல்கிறார். இதுக்கு முன்னாடியே ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் அப்படின்னாக்க அது ஒத்துக்க முடியாதுங்கிறத முன் ஸ்லோகத்தில் சொல்லிட்டார். இங்கே முக்கியமாக அந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற ரொம்ப ஸ்பஷ்டமான அனுபவத்தியை சொல்கிறார். என்ன விரோதம்னாக்க, ஒரே ஒரு ஜீவன் சொன்னால் கூட லோகத்தில் இந்த விவகாரமாவது ஒத்துக்கணுமே. ஒரு வேதாந்தின்னு இருந்தால் குரு கிட்டேந்து உபதேசம் வாங்கிக்கிறான், அந்த உபதேசத்தினால இவன் மோட்சம் அடைகிறான் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். அந்த குரு கிட்டேந்து உபதேசம் வாங்கிக்கிறான்னா யாருக்கிட்டேந்து உபதேசம் வாங்கிக்கிறான்? இருக்கிறது ஒரு ஜீவன், ஒரே ஒரு ஜீவன் தான். அதாவது பிரம்மத்துக்கே அஜ்ஞானத்தோட சேர்ந்து இருக்கிற பிரம்மத்துக்கு ஜீவன் பேரு. அப்போ ஜீவன், அப்படி இல்லைனாக்கா பிரம்மம் இருக்கு சுத்தமானது, அப்படி இல்லைன்னா இந்த அவித்யா இருக்கு. 3 தான் பதார்த்தங்களே இருக்கு. இவ யாரு இந்த ஜீவனுக்கு யார் உபதேசம் பண்றா அப்படின்னாக்க ஜீவனே உபதேசம் பண்றான்னு சொல்ல முடியாது. இருக்கிறது ஒரு ஜீவன். அவன் ஒன்று உபதேசத்தை வாங்கிக்கணும், இல்லை உபதேசத்தை பண்ணணும். ஜீவன் உபதேசத்தை வாங்கிக்கணும், இல்லைன்னா அவனுக்கு மோட்சம் கிடைக்காது. அப்போ அவன் உபதேசத்தை வாங்கிக்கிறான்னு சொன்னதுனால அவன் உபதேசத்தை பண்ணலை. சரி, அப்போ பிரம்மன் தான் உபதேசம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவோன்னாக்க பிரம்மம் எதுக்கு உபதேசம் பண்ண போகிறது? பிரம்மத்துக்கு சங்கமே கிடையாது. பிரம்மம் பிரம்மத்துக்கு சரீரமும் கிடையாது. எப்படி உபதேசத்தை பண்ணும்? அதனால அது உபதேசத்தை பண்ணலை, அது உதாசீனமாக இருக்குன்னு தான் சொல்கிறேன். அதனால் அது உபதேசத்தை பண்ணலை. அவித்யா உபதேசத்தை பண்ணுறது, ஏன்னா மிச்சம் இருக்கிறது அவித்யா தான். அவித்யா உபதேசத்தை பண்ணுறது எப்படின்னாக்க, உபதேசத்தை பண்ணுறவன் ஒரு சேத்தனனாக இருக்கணும், அறிவு உடையவனாக இருக்கணும். அவித்யாவுக்கு எங்கேருந்து இருக்கு அறிவு? அதனால் அது ஒரு உபதேசத்தை பண்ணுறதுன்னு சொல்ல முடியாது. இல்லை, அவித்யினால வேற ஒரு சரீரம் இருக்கே, அந்த சரீரத்தில் இருக்கிற ஜீவன் உபதேசம் பண்ணுறான்னாக்கா அதுதான் சொல்லியாச்சு. அவித்யானால இன்னொன்று சரீரத்தை வேணா கல்பிக்கலாம், அங்கே ஜீவன் எங்கே இருக்கான்? அதனால அப்படி ஒரு உபதேசம் சித்திக்காது. இல்லை, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். அவித்யினால உபதேசம் சித்திக்கிறதுனாக்க இது அர்த்தம். எப்படி சொப்னத்தில் வெவ்வேறு மனுஷர்கள் இருக்கிறதா பார்க்குறோம், அதில் ஒருத்தன் நம்ம அடிக்கிறதா நினச்சிக்கிறோம். அப்படி ஒரு ஆளும் இல்லை, அவன் நம்மளை அடிக்கவும் இல்லை, ஆனால் அடித்ததா நினச்சிக்கிறோமோ, அப்படி ஒரு பிராந்தி நமக்கு ஏற்படுறதோ, பிரமம் ஏற்படுறதோ, அந்த மாதிரி இந்த இடத்துலையும் வேற ஒருத்தன் இருக்கிறதா நினச்சிட்டு அவன் நமக்கு உபதேசம் பண்ணுறதா இவன் நினச்சிக்கிறான். எனக்கு இவர் தத்துவத்தை உபதேசிக்கிறார் அப்படின்ட்டு இவன் நினச்சிக்கிறதெல்லாம் நினைப்பு தான். இப்படி நிஜமாக ஒருத்தர் இவனுக்கு தத்துவத்தை உபதேசிக்கலை, ஆனால் இவன் அப்படி நினச்சிக்கிறான். நினச்சின்றதுனால உபதேசம் கிடைக்கிறது. அந்த உபதேசத்தை வச்சுட்டு இவன் மோட்சம் போகிறான்னு சொல்லலாமே அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நினச்சிக்கிறது இன்னைக்கு தான் அவன் நினச்சிக்கிறானா? இதுக்கு முன்னாடிலாம் நினச்சின்றதே இல்லையா? ஏன்னா சுகர் இருந்தார், இதுக்கு முன்னாடி சுகர் மோட்சத்துக்கு போனார்னு சொல்லணும். அப்போது சுகருக்கு ஒருத்தர் உபதேசம் பண்ணதான் இவன் நினச்சிட்டு இருக்கணும். இருக்கிறது ஒரு ஜீவன், இவன் நினச்சிக்கிறத வச்சுட்டு தான் லோகமே இருக்குது. அப்போது சுகர் இதுக்கு முன்னாடி மோட்சத்துக்கு போனாருனாக்க
சுகருக்கு ஒருத்த உபதேசம் பண்ணா அப்படின்னு இவன் நினச்சிக்கணும். அந்த உபதேசம் இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணுமே, அவன் நினச்சிக்கணும். அப்போது சுகருக்கு இவன் உபதேசம் பண்ணான்னு இவன் நினச்சிண்டா தனக்கு தானே உபதேசம் பண்ணா. சுகர்னு அங்கே ஒத்துருமே இல்லையே, சுகருங்கிறதும் தானே தான். ஒரு சொப்பனத்தில் சுற்றி இருக்கிற எல்லா வஸ்துவும் தானேங்கிறதுனால இங்கேயும் லோகத்திலையும் உங்கள் மதப்படி பார்த்தோன்னாக்க சுற்றி இருக்கிறவாள் தான் தானே தான், ஒரே ஜீவன் தான். அப்போ அந்த சுகரும் தான் தான். சுகருக்கு உபதேசம் வந்ததுன்னு சுகர் நினச்சிட்டான்னா தான் தான் நினச்சின்றது. அப்போ தான் முக்தவன் ஆயிருக்கணுமே, முக்தனா போலியே. இல்லை அப்படி உபதேசம் அந்த பிராந்தினால் ஒரு உபதேசம் வந்தால் அதனால் மோட்சம் போகமாட்டானாக்கா இன்றைக்குமே மோட்சம் போக போகிறது இல்லை. இல்லை உபதேசமே வேண்டாம், இல்லாமையே நித்தியமாக முக்தனாக தான் இருக்கான் இவன் அப்படின்னு சொன்னானே எதுக்கு சாஸ்திரம்? சாஸ்திரம் தேவையில்லையே. இப்படி எல்லா வகையிலையும் ஒரே ஒரு ஜீவன் தான் இருக்கான்னு சொல்கிறவர்களுடைய மதத்தில் ஒரு ஜீவன் அவன் உபதேசத்தை வாங்கிட்டு அவன் மோட்சத்துக்கு போகிறான் அப்படிங்கிற இந்த லோக ரீதியை உபபாதனமே பண்ண முடியாது, விளக்கவே முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால அந்த பட்சத்தை ஒத்துக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத சொல்லி முடிக்கிறார். ஸ்வஸ்ய ஸ்வேனோபதேசோ ந பவதி ந பரபிரம்மணா நிஷ்கலத்வாத் நாவித்யா சேதயித்ரி ஸ்வதனு சமதிகம் வர்ஷ்ம நிர்ஜீவமாத்ர கஷ்சித் தத்துவம் பிரவீதீத்யயமுபனிபதத் பிராந்திருன்முச்யதே சேத் தாத்ருக் பிராந்திः புராபி ஹ்யபவததிதி ந தே கிம் ததைவேஷ முக்தः. कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणसानिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे।